할렐루야, 반갑습니다. 오늘도 청년 예배 오신 많은 청년들 환영합니다. 이 시간 찬양할 겁니다. 힘차게 박수 치면서 찬양할 때 우리에게 역사하는 모든 흑암이 무너지고 이곳에 성령께서 임재해 주실 줄로 믿습니다. 다 같이 박수 치면서 그리스도를 증거하세 찬양하겠습니다. 같이 박수!
부르시면서 오직 예수 그리스도 고백하기 바랍니다. 이 땅 위에 나를 부르신 Lord God, you have called me to this place, to this world. Help me to know your heart for this world. How I want your tears to be my own. My weakness or strength don't matter at all. But by your love alone, by your power alone, I will tell the world of the gospel. I will boldly testify and proclaim Jesus, Jesus the Christ, Jesus, Jesus the Christ. Praise the name of Jesus Christ the Lord. I lift my hand, I raise my voice. I will always worship at your name, Jesus, Jesus the Christ, Jesus, Jesus the Christ. Praise the name of Jesus Christ the Lord. With all my strength, with all my mind, I will tell the world your name. 이 땅 위에 나를, 이 땅 위에 나를 부르신 하나님, 이 땅 하나 아버지 마음 그 눈물 내게도 주소서. 내 약함하니 내 가난하니 주의 사랑으로 주의 능력으로 주가 주신 복음 들고 막내를 나아가 고백합시다. 예수, 예수 오직 주 예수 그리스도 그 손들고 찬양하며 그는 만나고 나는 예수 오직 주 예수 그리스도 오늘 나의 생명과의 우리 하나님 앞에 다시 믿음으로 고백합시다. 예수 그리스도 예수 그리스도 예수 그리스도 오직 주 예수 그리스도 그 손 들고 찬양하며 그는 만나 경배하는 예수
같이 예배를 위해 기도하겠습니다. 말씀 선포하신 오미경 목사님께 성령의 충만함과 우리를 더해 주시옵소서. 하나님, 이 자리에 그냥 나온 것이 아닙니다. 하나님께 선택받아 이 자리에 나왔습니다. 그냥 돌아가지 않게 하시고 이 자리에 모인 청년들의 마음에 말씀에 박히는, 말씀에 은혜 받는 시간 될 수 있도록 역사해 주시옵소서. 선포되어지는 말씀 내가 붙잡지 않게 하시고 하나님의 음성으로, 하나님의 은혜로 말미암아 나의 것이 되어지는 은혜를 허락해 주시고, 선포되어진 말씀을 통해 내 삶이, 내 생각이, 내 마음이 하나님 앞에 회복되어지는 귀한 은혜 시간으로 인도해 주시옵소서. 우리가 말씀 앞에 서지 못하게, 하나님 앞에 서지 못하게 방해하는 모든 흑암이 지금 이 시간 예수 그리스도 앞에 무너질 줄로 믿습니다. 다 같이 예배를 위하여 이 시간 합심하여 기도하겠습니다. Let us pray. Thank you, God, for letting us gather today and give thanksgiving worship. Let us examine our reason for thankfulness this week and only be thankful for Jesus Christ, who solved everything for us on the cross. Please let the young adults become filled with the glory of the Lord according to the annual message, and give us the strength and situation to share the gospel in our fields to gather 50 disciples. Please give Pastor O and the leadership members the filling of the Holy Spirit and 5 powers to continue God's work with prayer and the word. Give us the strength to concentrate on the message, and please bound the forces of darkness that distract us. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Time for announcements. As usual, the young adults training is at Pastor's house every Wednesday at 6:30. Next, please. On the 1st of December at 6 p.m., we will be going to Mission Bay to have dinner. I hope everyone can join us that day. Next, please. Christmas Eve ball party is at 6 p.m. on the 24th of December. Please keep your calendars free and get ready to dress up and have fun. And the last announcement, the New Zealand Evangelism Camp is happening from the 11th to 20th February 2025. I hope we can all attend and take part in this schedule. The scripture reading is Psalms 100, 4 and 5. Let us read together. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. For the Lord is good, his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. The title of the young adult service is Give Thanks in This Way. 목사님이 해주시는 설교보다 말씀에 집중하십시오. 청년 여러분, 제가 하는 말보다는 하나님의 말씀에 힘이 있습니다. 자, 시편 다시 한번 본문 나오나요? 나와요? 자, 4절로절 시작. 다시. 자, 마음이 이래 안 맞나 몇 명 안 되는데. 다시 시작.
아멘. 자, 오늘 무슨 날이에요? 네, 오늘 추수감사절이에요. 그죠? 추수감사절에 우리 청년들끼리 모여서 예배를 드립니다. 우리 청년들은 올 1년 동안 감사할 것들이 뭐가 있어요? 뭐가 있어요? 여전히 남자친구는 없나요? 감사할 게 없나요? 여전히 여자친구도 없나요? 어? 여기 여자친구를 고민하는, 저 뒤에 있다. 있군요. 그런 게 감사의 이유가 되고 또 감사의 조건이 됩니까, 여러분? 물론 그럴 수도 있죠. 청년의 시간표니까. 그죠? 청년의 때에는 얼마나 중요한 시간인데. 연애 많이 하세요. 저는 연애 많이 해야 된다고 봐요. 연애를 많이 하고 좋은 남자를 만날 수 있는 나만의 기준을 가지고 있어야 돼. 또 연애 많이 해서 좋은 여자를 선택할 수 있는 눈을 가질 수 있다면 그것처럼 복이 없어요. 여러분 평생을 한 남자랑 한 여자랑 사랑하는 동안에 참 쥐약 같은 제도이기는 하지만 지켜야지. 성경이 그런데. 근데 제가 예전에 청년 때 그랬어요. 한 남자랑 계속 살 자신이 없어서 결혼할 자신이 없다 그랬거든. 죄송해요. 목사님 말했어요. 미안해요. 나 그 당시 힙한 걸 좋아했거든. 그러니까 어쨌든 그런데 사실 그랬어요. 그래서 저는 50 거의 다 돼서 결혼했잖아요. 그죠? 저는 50 다 돼서 결혼했잖아요. 48에 결혼했으니까. 50 다 돼서 결혼했을 때 되게 좋았어요. 나에게서 청년의 시기가 막 불꽃을 태우듯이 살아갔던 청년의 시기에 자유로웠던 것이 좋았어요. 너무 좋았어요. 자유롭게 선교하고 자유롭게 해외에 파송을 받을 수 있고 회사에서 보내는 해외 출장도 걸림이 없었어요. 교회에서 보내주는 선교도 걸릴 게 없었어요. 그래서 너무너무 좋았어요. 그리고 이제 지금은 너무 편안한 친구처럼 같이 지낼 수 있는 그 동반자를 만나서 또 친구같이 지내요. 근데 여러분 그러면요 반드시 여러분 희생되는 게 하나 있어요. 저 같은 삶을 선택하면 희생되는 게 뭘까요? 제게 없는 게 뭐예요? 자녀가 없잖아요. 그건 포기해야 돼요. 그건 포기해야 돼요. 그렇게 살 것 같으면 뭔가를 선택하면 인생은 항상 뭐가 있어요? 대가가 있어요. 돌이 없어. 그건 여러분 제가 안 가르쳐줘도 여러분도 너무 잘 누리고 살지 않아요? 너무 잘 경험하고 살죠. 그죠? 대가가 있어요. 근데 그 대가를 문제는 그렇게 치러지는 대가를 바로 인식하면 좋은데 인식 못하고 결정해요. 우리는. 여러분 그래서 청년의 때에 하나님이 여호와를 경외하라는 솔로몬의 그 권면이 왜 그런 줄 알아요? 사람은요 여러분 인간의 뇌는요 현실밖에는 자각하지 못해요. 미래에 대한 얘기를 인간은 해요. 근데 그 미래에 대한 얘기도 나의 젊음과 나의 혈기와 나의 피의 뜨거움의 선상에서 미래를 생각해요. 근데요 나이가 10년이 지나고 20년이 지나고 난 미래에는요 아세요 여러분? 관절이 내 맘대로 안 돼. 알아요? 의자에서 일어나는데 고관절에 문제가 생겨. 그 상태를 놓고는 20년 전에 청년의 때 했던 미래 진짜 개뿔이야 개뿔. 아무것도 같은 게 없어요. 여러분은 청년의 때에는 건강에 대한 얘기가 잘 실감이 안 나잖아요. 저도 그랬어요. 무슨 건강 새도 씹어 먹을 판에 그러면서 막 소주 서너 병은 이렇게 하면서 막 이렇게 병기를 자기 친구 삼아 살았단 말이에요. 나도 그랬어. 근데 나한테 당뇨가 올 줄 알았나? 그 시기를 지난 나는 그때 먹은 삶이 나에게 데미지를 줘요. 여러분, 근데요 청년의 때에는 절대도 이걸 인지하지 못해요. 그래서 여러분 지혜로운 사람은요 어른들의 말을 잘 들어요. 어른들이 하는 권면을 잘 들어요. 그 중에 최고의 어른이 누구냐?
우리의 영감님 하나님이시잖아. 그죠? 우리 하나님이 하시는 말씀을 잘 들으면 사실은요, 이 하나님은요, 나의 미래를 알고 우리한테 메시지 하시는 거거든. 그래서 말씀에 집중하라는 거예요. 아멘? 말씀에 집중하세요. 그래서 여러분, 오늘 여러분의 감사, 어떻게 감사하라? 제목이 뭐예요? 이렇게 감사하라. 이렇게 감사하라. 오늘 일부 예배 때 제가 뭐라 그랬어요? 감사가 뭐라고요? 그렇죠. 감사의 시작은 하나님이 명령하셨어요. 아세요? 감사가 어떤 의미라고요? 영어로 thanksgiving. 그죠? thanksgiving. 어디에서 파생됐다고요? thinking에서 파생됐어요. thinking에서. 이 thinking이라는 단어가 헬라어로는 뭐라고? 로이조마르. 무슨 뜻이라고요? 로직하다. 뭐예요? 뭐다? 논리적이다. 그죠? 그러니까 성경에서 지금 말하는 감사는 뭐라는 거였어요? 성경에서 말하는 감사라는 말은 생각해 보면 감사 안 할 수 없다는 거잖아요. 너희가 진짜 누가 성경이 논리적이지 않대? 예수 믿는 사람이 어떻게 안 논리적이야? 예수 믿는 사람이 어떻게 뭐예요? 합리적일지 않을 수가 있어. 성경이 로직한데, 하나님이 로직한데, 성경이 논리적인데. 그래서 여러분, 저는요, 제가 항상 우리 청년들한테 말하죠. 우리 육신의 삶이요, 영적인 응답이에요. 아세요? 내 지금 육신에서 일어나고 있는 육신의 이 결과물이요, 어제에, 지난주에, 지난달에, 작년에 뭐예요? 삶의 결과물이 오늘이에요. 오늘 나의 습관이. 오늘 갑자기 새롭게 태어났어요, 여러분? 여러분의 세포가 새로 형성됐어요? 아니에요. 오늘의 나의 삶은 어제의, 지난주에, 지난달에, 작년의 결과물이에요. 다시 말하면 성경은 우리한테 그렇게 말한단 말이에요. 이해되죠? 그래서 성경을 제대로 알면 논리적이지 않을 수가 없어요. 그래서 난 무조건 믿으라는 분들 싫어해요. 무조건 믿는 사람들 싫어요. 확인하세요. 아멘? 뭘 확인해요? 말씀에서 확인하고, 말씀을 뭐예요? 어디에서요? 삶에서 나타나는 증상에서 확인해야 돼요. 그래서 예수 믿는 사람은 누구라고요? 증인이에요. 아멘. 누구의 증인요? 말씀의 증인이요. 무엇의 증인요? 성령이 계시는, 하나님이 계시는 증거요. 누가요? 예수 믿는 사람들이. 예수 믿는 사람은요. 그러니 생각하는 것에서 뭐예요? 땡스기빙이 나오는 게 맞죠. 말씀드렸죠? 일부 예배 때 제가 뭐라 그랬어요? 이거의 좋은 모델. 우리는요, 저도 그랬어요. 저도요, 사도행전을 만나기 전에는, 사도행전을 정확하게 이해하기 전에는요, 와, 불러 막 불받아라, 막 요즘에도 이런 부흥회 하더라고요. 나는 이제 부흥회 싫어해. 나는 이제 부흥회 싫어해. 나는요, 내 정신을 빼는 걸 싫어해요. 제가 방언을 할 수 있거든요. 근데 방언 기도를 안 하는 건, 방언 기도를 잘 안 하려고 해요. 왜 안 하려고 하느냐면, 내가 못 알아듣는 기도를 내가 하는 게 싫어. 짜증나. 짜증난다는 소리 되게 잘한다, 내가 생각해 보니까. 죄송합니다. 근데 그러니까 그런 약간 내가 이성적으로 인지하지 못하는 상태를 좋아하지 않아요. 근데 이것도 한계예요. 그건 내 한계야. 하나님이 내 한계 속에 갇히면 그게 하나님이에요? 하나님이 내 이성에, 내가 생각하는 이성, 내가 생각하는 내 수준의 논리에 뭐예요? 이해되어지는 것이 그게 하나님이에요? 아니지. 그냥 그건 나의 우상일 뿐이지. 그죠? 그래서 성경을 읽으면 뭐예요? 자꾸 내가 깨지는 거예요. 성경을 읽고 성경을 묵상한다, 하나님의 말씀을 보잖아요. 그러면 자꾸 내가 깨지는 게 정상이에요. 무엇에 비해서요? 하나님에 비해서. 나는 깨지고 다시 하나님의
논리로 내가 하나님의 뭐요? 로직으로 내가 자꾸만 타고 들어가지는 거예요. 그래서 성령 충만이 뭐라 그랬어요? 감사의 시작이 하나님의 명령이면 하나님의 성령이, 하나님의 영이신 성령이요 뭐요? 나를 가르쳐 주셔야겠죠. 가르쳐 주시는데 그 성령이 가르쳐 주시면서 인도하시면서 나를 장악한 상태가 충만의 상태야. 맞죠? 충만의 상태에 증상이 어떻게 나온다고요? 사도행전 1장 뭐예요? 1장 하반과 사도행전 2장 1절까지. 베드로가 갑자기 감남산에서 내려온 예수님의 제자들이 마가다락방에 모여서 뭐해요? 기도해요. 며칠 기도했냐면요, 여러분, 오직 기도에 힘쓰니라. 이게 뭐냐면 24시간 동안 오로지 기도에 힘썼다는 이건 뭐냐면 24시간 동안 열흘을 기도해요. 열흘을 모여서 기도해요. 배도 안 고팠나 봐. 근데 여러분 그런 경험 해본 적 없죠? 하나님께 쭉 기도해 들어가는데 지치고 힘이 드는데 배가 안 고파요. 그래서 자꾸 논리가 깨져요. 이런 내 수준의 논리가 깨져요. 이런 경험을 통해서 하나님께 계속 쭉 기도해 들어가다가 갑자기 이들이 뭐라고 기도했을까? 저희 랄랄랄랄랄랄라 순복음교에서 말하는 랄랄랄라 룰루룰루 할랄랄라 막 이런 기도했을까? 죽어도 그런 기도 안 했을 거예요. 예수님이 말씀하신 예루살렘을 떠나지 말라 하셨죠. 저는 그렇게 기도해요. 예루살렘을 떠나지 말라 하셨죠. 예루살렘을 떠나지 않으면 아버지의 약속하신 것이 있다 하셨죠. 예수님은 분명히 우리랑 함께 계실 때 보혜사 성령 그가 나에게 내가 가면 보혜사 성령 그가 와서 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하고 가르쳐 주시겠다고 말씀하셨죠. 성령 그 하나님이 예수님이 약속하신 그 보혜사 성령 그가 우리에게 임하시면 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 거라고 약속하셨죠. 그 약속이 내게 성취되길 원합니다. 분명히 이렇게 기도했을 거예요. 그렇게 기도했을 거예요. 그렇게 기도했을 때 그 기도를 가지고 각 사람이 하나님 앞에, 그래서 우리가 지금 그 성령이 필요합니다. 지금 우리는요, 예수 믿는 사람은 다 잡아 죽이는 시간표에 와 있습니다. 지금 우리는요, 주님이 승천하시고 나서 지금 우리는 뭐예요? 고아와 같은 상태가 되었습니다. 지금 우리는 사회생활을 할 수가 없습니다. 지금 우리는 그래서 공동체 생활을 할 수밖에 없는 상황입니다. 지금 성령이 필요합니다. 분명히 그렇게 기도했을 것 같아요. 그렇게 기도하지 않았겠어요? 더불어서 감남산에서 40일 동안 예수님이 무슨 말씀을 선포했다고요? 구약의 그 시간표로 한번 가보세요. 그 시간표로 한 번만 가보세요. 청년 여러분. 예수님이 죽었어요. 의사인 그 친구가, 제 친구가 이제 의사인 친구가 2명이 있거든요. 한 놈은 천주교고 한 놈은 예수를 안 믿어. 아무것도 안 믿어. 이 친구들이 하는 말이 있어요. 야, 네가 아무리 내 친구인데 목사라고 선교사라고 하지만 어떻게 사람이 죽었다가 살아났다는 말을 믿냐? 난 그걸 본 적이 없다. 아예 그냥 죽었다고 자기가 선고를 하잖아요. 선고를 한 사람이 살아날 수 없대. 그래서 믿을 수가 없대. 이해하지 않아요? 공감되죠? 어떻게 사람이 죽었다 살아났다는 걸 믿어요? 그렇죠? 그런데 기가 막힌 일이 벌어졌어요. 그런데 내가 그랬어요. 그 친구한테. 이 돌대가리야. 야, 네 수준에서 이해가 되면 내가 믿는 하나님, 내가 왜 하나님을 믿는데? 네 수준에서 이해가 안 되니까 내가 하나님을 믿는다 이러면. 남자애들이거든. 제 중고등학교, 초등학교, 중학교 동창들이에요. 한 놈은 한의사고 한 놈은 양의사인데 와, 죽어도 안 믿어요. 안 들어가요. 근데 그렇게 말해. 그냥 이해돼. 너무 이해돼. 그야말로 우리 인간적 논리에서는 믿을 수 없는 게 정상이잖아요. 정상이지. 그래, 네가 참 정상이긴 하구나. 그래서 이놈아, 그래서 바람 피냐? 나쁜 놈아, 막 이러면서. 야, 그건 네 예수를 안 믿는 로직한 사고를 가지고 있는 놈이, 응? 마누라 두고 바람 피는 건 뭐 정상적인 논리냐? 막 이렇게 이제 따지면 아무 말도 안 해. 내 입을 막는 방법이야. 내가 알거든. 누구랑 바람 피는지. 새끼들. 근데 안 믿어지는 게 정상 맞아요. 안 믿어져요.
그런데 이 안 믿어지는 일이 벌어졌기 때문에 제자들이 미친 거예요. 아세요? 안 믿어지는 일이 벌어졌기 때문에요. 제자들이요. 목숨 걸고 세상을 향해서 나갈 수 있는 거예요. 어떻게 그 일이 되어졌는지는 설명할 자신이 없어요. 저는. 왜냐하면 그건 하나님의 영역이니까. 그죠? 그런데요. 죽은 사람을 만난 경험을 한 사람에게는 어떤 능력, 어떤 상황이 나타날 수 있는지 짐작은 되잖아요. 맞죠? 죽었던 사람이 3일 만에 부활해서 분명히 못자국과 허리에 창자국을 내밀면서 여기 만져봐. 그러고 나서 믿어, 확인하고 믿어라고 말씀하신 예수님이 제자들 앞에 나타나서 말한단 말이에요. 제가 지난주에도 얘기했죠. 창세기에서는, 우리 성경에서는 농경이 먼저예요. 역사가. 그죠? 인류의 역사에서는 뭔지 알아요? 뭐가 먼저예요? 수렵이 먼저예요. 아세요? 사냥이 먼저 되어져서 사냥하고 수렵 생활하다가 그 다음에 뭐예요? 강을 만나고 강에서 강가에서 뭐 하게 됐다? 농사를 짓다 보니 토기를 만들었고 무늬 없는 토기, 빗살무늬 토기, 토기가 그림도 그려가면서 발전됐다고 세계 역사는 말해요. 이게 세계사의 인류의 시작이에요. 오스트랄로피테쿠스, 뭐 호모사피엔스, 쭉 이렇게 얘기하잖아요. 성경은 뭐라고 말해요? 아니, 모든 인간에게 하나님이 먼저 농경을 허락하셨다고 말해요. 처음부터 뒤틀려졌단 말이에요. 세계 역사가. 맞죠? 그 시각으로 길러진 우리가 그 시각에 24시간 노출되어져서 겨우 교회 딱 1시간 와서 메시지 들었던 우리가 어떻게 우리의 사고가 창조적 개념으로 바뀔 수 있겠냔 말이에요. 쉽지 않아요. 어떻게 이해해요? 맞죠? 그렇게 시작된 세계 역사라고 믿었는데 예수님이 죽었다가 살아나는 기적을 보여주신 이 존재가 뭐라고 말하느냐? 처음부터 말하지 않았느냐? 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다고. 아멘. 거기에서부터요, 구약에 예언했던 모든 내용을 설명해요. 뭐라고 설명해요? 그리스도를 예표했던 내용들을 설명해 준단 말이에요. 오실 메시아를 예표했던 모든 내용을 먼저 40일간 설명을 해요. 제자들이 이 이야기를 들었단 말이에요. 이 이야기를. 그러면서 먼 세계를 알게 돼요. 여러분, 지금도 그 구속의 역사가 이루어지고 있음을 믿으시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그거 아니면 이 땅에 이 자리에 여러분 예배드릴 이유가 없어요. 세계 역사는 지금 트럼프가 대통령이 되면서 해요? 야, 트럼프는 진짜 무슨 미국을 가족 기업쯤으로 아는 것 같아. 맞죠? 와, 근데 또 그 가족도 왜 이렇게 똑똑해? 와, 막내 아들 18살 그 힙한 아들의 아이디어 때문에 2대 남의 표를 다 얻었잖아. 미국 20대 남자의 표를 얻어버렸어. 그래서 이긴 거예요, 이번에. 누가 그거 조언했어요? 18살 먹은 고등학생 자기 막내 아들이. 이게 무슨 일이야. 그리고 막 큰아들이 근데 대박이더라. 큰아들 간증하는 거 봤어요? 큰아들이 순복음교회 와서 간증했어요. 왜 트럼프가 지금 지금 집권 2기잖아요. 그죠? 집권 2기에 트럼프가 선언했어요. 나의 최고의 파트너, 나의 이제 이 외교에 있어서, 미국의 외교에 있어서 트럼프 제2기 집권의 2기에 있어서 가장 최고의 파트너가 어디냐? 대한민국이라 해버린 거야. 그래가지고 지금 대한민국이요, 이걸 좋게 들어야 돼, 나쁘게 들어야 돼, 분석하느라고 난리가 났어. 난리가 났어. 근데 이유를 딱 설명해 보니 옛날에는 뭐라고 했어요? 대한민국 아니었어요. 어디였어요? 일본이었어요, 일본. 근데 그리고 모든 사람이 알아요, 이제. 트럼프의 적은요, 세계도 아니에요. 경쟁국가 적은요, 다른 데가 아니에요. 딱 유일해요, 중국. 중국만 타겟해. 트럼프는 약간 정신이 약간 또라이라서 우리 편 안 하고 싶은데 우리 편이야. 미치겠어. 트럼프 아들이 순복음교회 와서 간증을 했어요. 이 트럼프 아들이 사실은요, 앞으로 집권 2기 트럼프의 실세예요. 트럼프 집권 1기에서는 딸이 실세였어요. 알죠? 딸이 참모였고
정책 보좌관이었어요. 근데 트럼프 2기에서는 큰아들이. 근데 이 큰아들이 누구냐? 순복음교회 와서요. 독실한 크리스찬이에요. 미국에 있는 모든 크리스찬 보수 세력을 집결시켰던 사람이 이 큰아들이야. 근데 이 큰아들이 와서 뭐라고 간증을 했냐? 순복음교회에 와서 아버지에 대한 암살 시도를 얘기한 거예요. 누가 봐도 죽었어야 한대. 근데 그 총알을요 비켜간 거예요. 트럼프가. 왜 트럼프 총 맞은 거 기억하죠? 어? 귀 쪽에 총 맞은 거 기억하죠? 그게요, 아들이 그렇게 고백해요. 하나님이 그 순간에 막으셨다. 하나님이 그 순간에 아버지를 보호하셨다. 이렇게 간증해요. 그래서 지금 대한민국 정부에서 로비스트를 누구를 뽑냐? 크리스찬들을 뽑아요 지금. 대한민국이 미국 정부를 향해서 로비를 해야 되는데 미국 정부를 향한 로비스트가 누가 지금 선상에 올랐냐? 목사님들이 올랐어 지금. 대박 아니에요? 대박 아니에요? 그죠? 나 왜 트럼프까지 왔지? 막 역사 얘기하면 신나 막. 죄송해요. 미국의 이 트럼프의 이 집권 2기에 그래서 파트너를 그래서 대한민국으로 선언을 한 거예요. 대한민국 기독교가 기도했다는 걸 알았어요. 아세요? 차별금지법을 우리나라도 우리나라지만 이 차별금지법에서 미국을 그나마라도 좀 지킬 수 있는, 이미 통과가 됐지만 그나마 좀 더 보수적으로 기독교적 정신으로 정책을 펼 수 있는 사람이 정당이 뭐냐면 공화당이거든. 민주당이 아니거든. 여러분 되게 신기해요. 민주당은 굉장히 인권을 중요하게 말하거든요. 그죠? 미국의 민주당은 인권을 되게 중요하게 생각해요. 그래서 차별금지법 이런 거 막 그다음에 뭐 소수에 대한 막 이런 거 하잖아요. 신기한 거 알아요? 민주당이 당선이 이렇게 이게 당선이 되잖아요. 오바마도 그랬고, 그죠? 이번에 바이든도 그랬고, 그 이전에 이렇게 민주당이 일어나잖아요. 반드시 그 정권 때에는요 전쟁이 일어나요. 전쟁이 일어나요. 참 신기하죠. 그렇게 인권을 중요하게 생각하는데 반드시 전쟁해요. 그래서 걸프전, 그 다음에 팔레스타인, 이번에도 하마스, 그리고 이번에도 이스라엘도 바이든 정부죠. 그래서 미국 기독교 내에서는요 정평이 나 있어요. 민주당은 전쟁하는 당이다라는 거. 되게 신기하죠. 겉으로는 드러나는 건 인권인데 반대급부로 뭐예요? 전쟁이 일어나는 거예요. 일부러 그럴까요? 그렇다고 생각하지는 않아요. 그래서 우리가 눈에 보이는 것만 보이는 게 아니에요. 이게 역사예요. 보여지는 역사예요. 그런데 이면에 흐르고 있는 뭐예요? 영적인 역사에 눈이 열려야 돼요. 무엇이요? 지금요 제자들에게 예수님이 살아나시면서 예수님이 죽음을 이기고 살아나셔서 하신 말씀 때문에 제자들의 무슨 눈이 열렸어요? 그래서 말하는 거예요. 너희를 잡아서 끌고 가고 재판관에게 내어주고 너희 몸만 상하게 하는 자들 때문에 겁내하고 두려워하지 마라. 뭐라고요? 너희의 영혼을 심판하는 자가 있음을 기억하라고 예수님이 직접 말하잖아요. 제자들이요 그 눈이 확 열린 거예요. 뭐가 열린 거예요? 보이는 역사, 세계의 흐름에 보이는 역사가 지금 흘러가고 있지만 이게 다가 아니구나. 그 이면에 뭐예요? 구속의 역사가 흘러왔구나. 그래서 뭐예요? 열왕기 상하, 역대 상하. 무슨 말이에요? 그게 뭐예요? 이스라엘의 왕들에 대한 기록이에요. 그 말이야. 열왕기, 10명의 왕에 대해서. 역대 상하 무슨 말이에요? 그 외에 많은 왕들이 세워지고 왕들이 무너지고 왕들이 또 세워지고 왕들이 무너지는 역대기를 기록한 거예요. 그게 열왕기상하 역대상하란 말이야. 이것을 통해서 하나님께서 우리에게 뭘 보여줘요? 너희가 원했던 인간적인 왕, 그 왕이 너희를 어떻게 폭정으로 끌고 가고 너희를 어떻게 안식이 없게 하고 너희를 어떻게 평화가 없게 하는지를 보여줄게. 그리고요 백성들의 심령 가운데 뭘 갈망하게 해요? 우리를 참 평안으로 이끌어 가실 왕이 필요하다는 걸 갈망하게 하는 게 바로 역대상하, 역대기상하예요. 그걸 가지고 하나님께서 뭐 해요? 이스라엘 백성들에게 뭘 심어요?
참 왕이신 존재가 와야 한다. 안식과 평안의 살렘 왕이 와야 한다라는 걸 기대하는 게 그게 메시아 대망 사상이에요. 그게 메시아 대망 사상이야. 그 메시아 대망 사상의 목표가 어디예요? 어디? 꼭지점이 예수 그리스도예요. 메시아가 와야 되는 거야. 진짜 우리의 왕은 메시아구나를 갈망하게 만드는 성경이 바로 역대상하 열왕기 상하예요. 그러니까 다시 말하면요, 성경의 구약의 모든 내용이 뭐예요? 예수 그리스도에 관한 내용이구나. 하다못해 미가 선지자까지, 하다못해 뭐예요? 호세아 선지자가 창녀 고멜을 사랑하게 된 이유가 뭐예요? 하나님이 음녀인 자기 백성 이스라엘 맨날 우상 숭배하고 딴 남자 만나는 창녀처럼 그렇게 우상 숭배하는 이스라엘을 사랑하는 내용, 거기를 누구예요? 끊임없이 누가 찾아가요? 호세아가 찾아가요. 호세아의 이름의 뜻이 뭐예요? 예수님이라는 소리야. 예수님이라는 말이 호세아라는 말이에요. 요수아, 호세아, 예수가 같은 이름이에요. 모든 성경의 구약의 내용이 예수에 관한 내용이구나를 어떻게 해요? 제자들이 그때서 듣고 깨닫는단 말이야. 듣고 깨닫고 나서 뭐라고 말해요? 뭐라고요? 보이는 역사가 중요하지 않구나. 보이는 현실이 두렵지 않구나. 그래서 사도 바울이 뭐라고 말해요? 사도행전 4장 12절에 뭐요? 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없지 않냐. 그래서 내가 너희를 기쁘게 하랴. 하나님을 기쁘게 하랴. 정확하게 머릿속에 있어요. 사도 바울의 머릿속에는. 예수님의 부활을 본 제자들의 머릿속에는 뭐예요? 은과 금은 너희가 자랑하고 너희가 줄 수 있고 너희가 뭐예요? 우선순위로 여기는 은과 금은 내게 없어. 그러나 내 안에 이 사람을 일으켜 세울 힘은 있어. 나사렛 예수 이름으로 걸으라 하잖아요. 아멘. 청년 여러분, 여러분의 심령 속에 예수가요, 그리스도가요, 뭐예요? 사실적으로 믿어지는 은혜가 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그것이 뭐예요? 성령 충만이에요. 이것을 기도하면서 베드로가 이 성령 충만이 오면 오려면 이유가 있구나. 뭐예요? 이 이유를 발견해요. 뭐예요? 제자 12명이 만들어져야 되는구나. 그래서 마띠아를 딱 세웠을 때 사도행전 2장의 일이 벌어진단 말이에요. 사도행전 2장에 뭐예요? 뭔 일이 일어나요? 오순절의 역사, 성령의 강림이 일어난단 말이에요. 여러분, 청년 여러분, 성경을 제대로 볼 수 있어야 돼요. 아멘. 성경을 내가 지켜야 할 윤리 도덕 교과서로 보면 무겁기만 하고 재미가 없어요. 그러나 하나님이 나에게 뭐예요? 그리스도에 대한 비밀을 열어주는 책이라고 믿어지고 보여지죠. 이보다 재미있는 성경책이 없어요. 누가 정말 지혜로운 하나님의 사람이 일어나서 여호수아를 게임으로 좀 만들었으면 좋겠어요. 나는 그걸 게임으로 만들고 싶어. 온라인 게임으로. 막 아이템 줄 수 있어. 나 막 기도 한번 하면 막 너는 어디로부터냐? 나는 여호와로부터 온 군대 대장이다. 내 군대 대장. 그런 아이템 뭐가 필요해? 막 이런 거 만들어주면 좋겠어. 누가. 성경만큼요, 하나님의 능력을 확인하는 시선으로 보면 재미있는 책이 없어요. 여러분, 그래서 뭐예요? 여러분의 감사의 시작은 뭐여야 하느냐? 여러분의 감사의 시작은 하나님이 명령하셨는데 그 명령이 누굽니까? 예수 그리스도를 믿음에 대한 명령이에요. 예수 그리스도를 알고 믿어야 하는 것이 여러분의 감사의 출발이 되시기 바랍니다. 여러분의 감사의 시작이 되시기를 정말로 예수님의 이름으로 축원합니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음의 결과가 어떻게 돼요? 우리가 어떻게 돼요? 뭐예요? 하나님의 자녀가 됨. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 오클랜드 예원교회 청년 여러분은요, 좀 전에도 얘기했죠. 예수님의 제자들이요, 보이는 세계사 말고 보이는 세계사의 이면에서 흐르는 구속사를 봤어요. 예수님의 부활로 인해서. 봤죠? 봤어요. 자, 봤어. 보게 된 이 구속사를 인지하고 알게 된 예수님의 제자들의 행동이 어때요? 예수님의 제자들의 행동이 어때요? 과거랑 같아요? 안 같아요. 비겁한 베드로, 작은 소녀가 너도 따라다녔던 사람이잖아 하니까 뭐예요? 부인하고 욕하고 난리 났어. 막 살아날라고 막. 그쵸?
근데 뭐야, 지금 베드로 어때요? 공회 앞에 서서 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 일을 우리에게 주신 적이 없어. 예수 그리스도 밖에는 해놓고 뭐라고 해요? 그래서 내가 니들 기쁘게 하랴? 하나님을 기쁘게 하랴? 베드로의 머릿속에 머릿속에 가치관 하나가 확실하게 형성이 됐어. 뭐라고? 하나님의 세계에 대한. 청년 여러분, 여러분의 하나님의 세계가 확실하게 한 가지 확립이 딱 되어지죠? 그러면요, 오는 증상이 있어요. 정체성이 분명해져요. 여러분, 정체성이라는 말은, 내가 하나님의 자녀됨이라는 말은 나 하나님의 자녀야. 나 교회에 다녀. 너 예수 믿어? 미팅 나갔는데, 소개팅 나갔는데, 데이트 나갔는데, 너 예수 믿어? 교회 다녀? 너 안 되겠다. 예수 안 믿는구나. 우리 목사님이 너랑은 예수 안 믿는 사람은 결혼도 하지 말래. 고마워. 나와. 이게 미친, 정말 엉덩이로 확 차버릴 거야 그냥. 여러분, 하나님의 자녀라는 정체성, 이게 뭔지 알아요? 책임을 지는 거예요. 삶에 대해서 변화가 있는 거예요. 뭐예요? 삶에, 내게 주어진 삶에, 다시 말하면 시간에 대해서요, 책임을 지는 거예요. 여러분, 우리에게 온 기회가 있죠? 기회를요, 놓치지 않을 수 있는 거예요. 아세요? 삶은 뭉텅이로 막 엉망을 만들어 놓고 지 마음대로 살아. 나에게 준 시간이 하루하루 한 시간 한 시간이 하나님 앞에서가 아니라 뭐예요? 철저하게 나의 즐거움 앞에서 살아. 육신적 즐거움 앞에서, 육신적 게으름 앞에, 육신적 게으름에 완전히 내 몸뚱아리를 맡겨버리는, 그게 무슨 하나님의 자녀의 정체성이에요? 그게 무슨 하나님의 자녀의 정체성이에요? 그래 놓고 하나님의 자녀래. 그래도 하나님의 자녀 어쩔 수 없어. 된 걸 어쩔 거야. 된 걸 어쩔까. 그런데 청년 여러분, 하나님의 자녀라는 정체성을 자꾸만 오해하지 마세요. 나를 제발 나를 향해서, 서로를 향해서 괜찮아, 잘 될 거야. 개뿔 안 잘 돼. 파 심은 데 팥나고 콩 심은 데 콩나. 청년 여러분, 내 삶을 향해서 심을 때 30배, 60배, 100배가 나와요. 우리 크리스찬의 성과의 그 결과물은요. 근데 내 삶을요, 내 삶의 미래와 내 삶을 두고 심지 않죠. 30배는요 마이너스예요. 마이너스. 우리는요 시간을 허비하는 게 마이너스예요. 아세요? 왜냐하면 우리는 시간을 1%라도 도전하면요, 1분이라도 도전하면 30배, 60배, 100배의 응답이 올 신분인데 도전조차도 안 해. 그래서요, 한 달란트, 성경에 나오는 한 달란트 맡은 자를 향해서 게으르고 악한 종이라고 하는 말이 그 말이에요. 믿음이 없는 거예요. 믿음을 얘기하는 거예요. 하나님을 믿는다면 내 시간을, 나에게 주어진 하나님의 자녀의 정체성을, 내게 주어진 지금의 쉼의 기간을 그렇게 보낼 수 없어요. 그렇게 보낼 수 없어요. 아멘. 그래서 청년 여러분, 여러분은요 제발, 이게요 아까 말한 땡스기빙이에요. 띵킹에서 감사가 나오는 게 바로 이거예요. 생각하고, 논리적으로 생각하고, 무엇보다 객관적으로, 합리적으로 이해하면 내가 가지고 있는 하나님의 자녀의 정체성이 어떤 정체성이에요? 생명을 담보로 한 정체성이잖아요. 예수 그리스도라는 생명이 넘겨줘 준 상태로 나에게 받은 생명이고 정체성이잖아요. 그러면 예수님이 나를 위해서 나 같은 사람 한 사람을 놓고 내가 맨날 뒤집어 자고 밤새 게임하고 밤새 핸드폰에 모든 삶이 미디어가 중심이 되어지는 삶이, 하나님이 예수 그리스도가 피 흘리는 대가로 흘린 내 삶이냐고요. 그건 아까 말한 사단에게 뒤집어 씌워진 삶이지. 사단에게 뒤집어 씌워진 삶이에요, 청년 여러분. 왜냐면요, 좀 전에도 얘기한 것처럼 예수 믿는 사람은요, 일을 심잖아요. 그 일의 결과가 30배, 60배, 100이 와요. 그게 성경의 원리라고.
근데 내가 1도 안 심어. 1도 안 심어. 이게 믿음이 없기 때문이에요. 그러면 내 정체성은 뭔 의미예요? 내가 믿음이 없는데 무슨 정체성이야? 그건 안 믿는 거지. 청년 여러분, 어떻게 감사해야 되느냐? 내게 주어진 이 정체성의 뭐예요? 가치를 발견하는 것이 감사예요. 내게 주어진 정체성의 가치. 내가 하나님의 자녀라 하면 책임을 지는 사람이고, 내가 하나님의 자녀라 하면 시간을 감당하고, 시간을 뭐예요? 시간이 나를 끌어가. 그 말이 무슨 말이에요? 약속이 있어서 일어나. 출근을 해야 되니까 일어나. 지 말고 내가 내 삶의 주도자가 되라고요. 적어도 몇 시에는 일어나서 내가 하나님과, 제발 그 뇌과학자가, 제가 그 뇌과학자들을 좋아해요. 뇌과학자들을 재밌어. 이 뇌를 분석하는 게 아주 재밌어요. 제가 원래 과학에 참 문외한인데 그 연력학 또는 그 양자 물리학 이런 거를 조금 공부를 해가면서 와, 뇌과학이 최근에 참 재밌는 거예요. 그거에 관련된 책을 읽어요. 근데 한국인이 뇌과학자인 한국인 그 박사가 은퇴한 박사예요. 과학자인데 그 은퇴한 박사가 쓴 책을 읽는데 요즘에 너무 제가 심취해 있어요. 근데 이 사람이 뭐라고 말하냐면 최초의 변화의 시발점을 어떻게 만들면 좋냐. 이건 불신자인데 이분 불교 신자예요. 명상을 해. 아침마다 일어나서 명상을 해요. 이 사람이 그 명상을 시작해서 얻은 시너지가 뭐냐. 이 사람이요, 처음 제일 먼저 중요하다고 생각하는 거를 딱 아침에 일어나자마자 3분을 한대요. 3분을. 처음에 변화를 어떻게 시작하면 3분의 변화를 시작했대요. 그게 뭐냐면 명상을 시작한 거야. 지금은 그 명상으로 이어진 명상의 결과물이 1시간 40분 가까이 뭐예요? 브레인스토밍을 혼자 해요. 혼자 해서 만들어진 게 책이 나온 거야. 지금 3분으로 시작했대. 명상. 우리는 계속 말하죠. 제가 3분만, 아니 3분도 안 해. 30초만 기도하라고. 30초만 여러분이 일어나자마자 기도해도요, 달라지게 돼 있는데 안 하는 거지. 안 하는 거죠. 3분의 변화를 시도하시기 바랍니다. 청년 여러분. 3분의 변화를 시도하십시오. 그러면서 이 사람이요, 이 사람이 8순 가까이 되신 노학자인데요, 기억력이 어마무시해요. 왜냐하면 그 3분으로 시작했던 그 명상으로 인해서 브레인스토밍을 해가지고 책이 나올 정도가 되노니까 뭐해요? 이 사람의 머릿속에는요, 너무 많은 게 컴퓨터보다 더 정확하게 입력이 돼 있는 거예요. 노인이 안 된다는 말이 없다는 거예요. 청년 여러분, 여러분이 가지고 있는 정체성, 하나님의 자녀라는 정체성은요, 무한대의 능력이라는 정체성이에요. 시작만 하면 지금의 여러분의 삶이 변화되어질 수 있는 정체성이에요. 여러분, 우리 청년 여러분, 여러분의 정체성의 가치를 알고 그 정체성을 누리는 출발을 하시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 그 감사가 여러분에게 시작되기 바랍니다. 두 번째입니다. 뭐 해야 되느냐? 말이 바뀌어야 돼요. 하나님의 감사로부터, 예수 그리스도의 구원으로부터 우리가요, 감사를 시작했어요. 하나님의 명령을 따라서 감사를 시작했어요. 그 감사를 시작했을 때 제일 먼저 오는 응답이 정체성이라 했죠. 이 정체성을요, 삶에서 누리잖아요. 여러분 경험하세요. 진짜 경험하세요. 말이 바뀌는 경험하시기 바랍니다. 말이 변화되어지게 돼 있어요. 제가 경험한 하나님은요, 내가 무슨 사건을 통해서 무슨 일이 일어났고 무슨 이런 체험을 얘기하는 게 아니에요. 여러분을 두고도 제가 느껴요. 여러분을 두고도요. 여러분 있죠? 여기 있는 여러분 구성 멤버들 중에도요, 말이 바뀌는 사람이요, 삶이 바뀌어요. 말이 바뀌면요, 운명이 바뀌어요. 아세요? 말이 바뀌죠? 다시 말하면 말이 어떻게 바뀌어야 돼요? 말이요, 대부분의 사람들이요, 말이 되게 부정적이에요. 부정적이라는 말이 뭐냐면요, 자칫하면요,
똑똑한 줄 알아요. 왜냐하면 한국 사회가 우리 한국인들이 약간 어떤 특징이 있냐, 한국인뿐만 아니라 사람들의 특징이요, 로직한 사고를 한다는 말에 뉘앙스가 뭐냐면 어떤 상황, 어떤 현실을 직시했을 때 그 상황을 부정적인 시선으로 보는 의미를 가지고 있는 게 로직한 사고를 한다라고 표현할 때가 많아요. 그래 놓으니까 그게 부정적으로 말하는 게 똑똑한 사람인 줄, 스마트한 사람인 줄로 착각해요. 그렇지 않아요. 로직한 사고라는 말은 무슨 말인 줄 아세요? 현실을 직시한다는 소리예요. 현실을 직시해요. 그래서 현실을 직시하면 부정적인 사람은요, 논리적인 사고를 가지되 부정적인 사고를 한 사람은요, 그래서 이건 안 돼로 가요. 그래서 이건 못해로 가요. 그래서 이건 현실을 직시했는데 이건 그러니까 다시 말하면 로직한 사고가 자기의 부정적 결론에 대한 뭐로 가요? 변론으로 가요. 그런데요, 하나님의 복음을 알고 하나님의 자녀라는 이 정체성을 가지고 하나님이 이 사건을 허락했다라는 의지를 가진 사람, 이 정체성을 가진 사람은요, 분명하게 논리적으로 정리해요. 현실을 정리하지만 뭐예요? 대안을 내요. 이 상황에 이게 문제이지만 그래서 이건 이렇게 해보면 어떨까요? 라는 대안을 낸단 말이에요. 그래서 뭐래요? 이 사람이 부정적이구나, 이 사람이 긍정적이구나. 무슨 사고냐면 논리적인 사고를 하고 안 하고의 문제가 아니에요. 대안을 내는 사람이냐, 문제를 지적하기만 하는 사람이냐예요. 아세요? 그래서 청년 여러분, 말이 바뀐다 이 말은 무슨 말이에요? 언제든지 답을 가지고 있다는 말이에요. 사람들에게 답을 줄 수 있어요. 복음 가진 우리는요, 특히 하나님의 자녀된 정체성을 가진 우리는요, 뭐해요? 이유를 알고 그 이유에 대해서 답을 줄 수 있는 답을 가지는 거예요. 이게 뭐예요? 긍정적. 여기서 긍정적이라고 표현하는 게 되게 좀 이상해. 별로 마음에 안 들어. 그렇지만 이 단어밖에 생각 안 나. 미안해. 근데 이게 긍정적인 게 아니라 해법을 줘요. 해법을. 살리는 말을 하는 거예요. 살리는 말. 긍정적이 아니라 살리는 말. 부정적인 거요? 죽이는 말이에요. 말이 바뀌는 거예요. 말이 바뀌어야 합니다. 청년 여러분. 그래서 여러분의 입술로 뭘 해야 되냐? 입술로 감사를 고백하시기 바랍니다. 자주. 하나님 감사합니다. 참, 이것도 감사하네요. 저것도 감사하네요. 야, 기적이 일어났잖아요. 청년 여러분. 너무 당연하다고 착각하면 안 돼요. 우리가 건물을 산 건 기적이에요. 우리 한 30가 정도 안 되는 가정 수를 가지고 건물을 샀어. 이게 뭐라는 거야 지금. 내가 생각해도 밤에 자다가 벌떡 일어나요. 물론 반은 은행 거지만 하나님, 어떻게 정확하게 은행에 내야 할 이자를 다 아시고 또 테넌트가 있는 건물을, 하나님, 이건 내 인생에 이럴 수가 없어. 제가요, 건강검진을 받았어요. 제가요, 팔삭동이에요. 팔삭동에는요, 증상이 나와요. 아세요? 어떤 증상이 나오냐면 육신적으로도 증상이 있어요. 팔삭동이가 뭔지 모르는구나. 나는 10개월을 다 못 채우고 태어난 사람이에요. 8개월 만에 나왔어. 조각조각 나와가지고 붙여진 사람. 내 머리가 조각조각 나와가지고 막 머리를 붙였대, 우리 엄마가 막. 팔삭둥이에요, 제가. 그래서 저희 엄마 태어나자마자 엄마의 젖을 못 반 이런 사람들이요, 왜 이렇게 뚱뚱해? 근데 왜 이렇게 잘 먹고 왜 이렇게 뚱뚱해? 근데 그래서 나는 온
장기가 나도 난 건강할 줄 알았어요. 그 건강검진을 받았는데요. 제가 다른 사람보다 모든 장기의 기능이 장기가요 3분의 1이 작대요. 간도 작고 위도 작고 그래서 내가 핑계를 하나 대자면 내 얼굴에 이목구비가 작은 거 그래서 그런 거야. 다 작대요. 모든 장기며 모든 이 기능들이요 3분의 1 기능 정도가 작대요. 미약하대요. 제가 진짜 그렇구나. 제 췌장 있죠, 췌장. 지난번에 췌장 검사했잖아요. 그 췌장에서 막 염증 어쩌고저쩌고 했었잖아요. 다른 사람의 췌장보다 3분의 1이 작대요. 췌장이 작으면 굉장히 불리해요. 알죠? 췌장이 작으면 되게 불리해요. 그래서 당뇨에 걸릴 확률도 훨씬 높고 췌장에 문제가 생길 확률도 높다는 거예요. 그래서 내가 진짜 작구나. 내가 다른 사람보다 그렇게 장기가 작은 줄 몰랐네. 역시 내가 간이 작구나. 그러니 이런 내가 뭔 사고를 쳐봤겠어요. 저는 그렇게 확신해요. 저는 굉장히 부정적인 사람이거든요. 중고등학교 때도 너무 부정적이었고 대학교 청년 그리고 직장 생활할 때도 노동운동 하는 거 너무 막 신뢰했어요. 하진 않고 대학 때 학생운동은 했지만 노동운동 막 가입은 안 하지만 맞다고 생각하고 막 했었어요. 근데 실행은 못해. 간이 작아가지고. 근데 실제로 간이 좀 작으면요 행동력이 떨어진대요. 여러분 나보다 다 8개월 만에 태어난 사람 손 들어봐. 없지? 그럼 여러분 다 10개월 만에 태어난 거 맞지? 그러면 행동해야 되겠어 안 해야 되겠어? 행동해야 되겠어 안 해야 되겠어? 하면 돼 여러분. 이런 내가 기가 막혀요. 내 평생의 성전을요. 아이고야. 나는 지금 뭔 꿈을 꾸고 있는 것 같아요. 요즘에. 내가 할 수 없는 일을 하고 있단 말이에요. 하나님은 나를 통해서 하지 못할 일을 하나님의 행하심을 봐요. 여러분은 어떻겠어요? 여러분은 어떻겠어요? 아무것도 안 하면 변화가 없어요. 근데 실행하면 변화가 있어요. 사고가 있는 것 같고 문제가 있는 것 같죠? 여러분 항상 말하죠. 복음은 뭐예요? 우리에게 오는 응답은 뭐예요? 위기라는 문제라는 포장지에 쌓여서 온다고 얘기했었죠. 응답은요. 문제 같은 사건 같은 포장지에 쌓여서 와요. 아멘. 그래서 청년 여러분이요. 입술로 고백하세요. 무엇을 고백해요? 여러분의 미래를 입술로 감사로 고백하세요. 여러분이 하고 싶은 거 있죠? 여러분이 도전하고 싶은 거 있죠? 여러분이 뭐요? 여러분의 진로와 미래를 놓고 기도하죠. 하나님 앞에요. 그 미래를 이미지화 시키면서 하면서 감사 기도하시기 바랍니다. 청년 여러분 도전하시기 바랍니다. 우리 청년들이요 도전하는 하나님의 사람들이 되시길 예수님의 이름으로 축원합니다. 결론입니다. 여러분 믿음은 보이는 거예요? 안 보이는 거예요? 안 보여요? 믿음이 안 보여요? 누가 그랬어요? 누구한테 배웠어요? 제가 얘기했잖아요. 믿음은 보이는 거예요. 여러분이 보이는 증상들이에요. 여러분이 믿음을 보여주는 하나님의 광고판이라고요. 아멘. 우리의 삶이 믿음의 뭐예요? 우리의 삶이요 믿음의 결과가 되어야 돼요. 삶을 통해서 우리의 삶이 믿음의 결과가 되어져야 돼요. 여러분 나랑 하영이랑 약속을 했어. 그러면 내가 하영이가 이 약속을 지킬 거라고 믿겠어요 안 믿겠어요? 믿겠죠. 믿지 당연히. 하영아 넌 안 믿니? 하영아 우리 이제 새로운 성전에서 오늘 예배 끝나고 7시쯤 볼까? 거기서 너랑 내가 은밀하게 할 일이 있는데 하면 목사님이 오라는데 하영이 안 올까? 얘 약간 똘끼가 있어서 안 올 수도 있어. 그치? 목사님 장난이죠? 이러면서 또 믿음이 신뢰가 있어. 믿음이 있으면 움직이겠죠. 7시까지. 나도 움직이겠죠. 7시까지. 그게 믿음이에요. 알겠어요? 하나님이 우리가 하나님을 믿는다 이 말은 무슨 말이에요? 하나님을 믿기 때문에 행동하는 거예요. 아멘. 청년 여러분, 여러분에게는 괜찮다, 상관없다 이런 불신자들이 하는 말 하고 싶지 않아요.
그래서 그 대신 구체적으로 삶을, 알겠어요? 구체적으로 무엇을 하나님 앞에 도전할 것인지 청년 여러분은 준비하시고 계획하시기 바랍니다. 아멘. 그래서 예를 들어 우리 진로를 놓고 기도하는 우리 집사님을 비롯해서 우리 청년들, 뭐죠? 직장을 놓고 기도하는 하나님, 상식적인 선에서 11월, 12월, 1월, 2월 맞습니다. 휴가철이니 쉽지 않을 줄 압니다. 자, 그동안 나 뭐 하면 됩니까? 질문하세요. 질문하세요. 그리고 내가 뭐 해야겠다고 마음속에서 느껴졌던 걸 계획표에 써서 갖고 오세요. 처음 마음을 갖고 오세요. 처음 마음을. 그 다음날 생각하냐, 아이씨 안 되겠다, 잠도 제대로 못 자고 막 이러면서 또 반으로 수정하고 이런 거 하지 말고 처음 마음 갖고 오세요. 가지고 오세요. 갖고 와서 뭐예요? 이거를 1개월 지났을 때 어느 만큼 성취했는지, 2개월 지났을 때 어느 만큼 성취했는지, 그 다음에 문을 여시는 분은 하나님이시니까 그건 하나님께 맡기고, 아멘. 삶을 살아드리잔 말이에요. 아멘. 그래서 어떻게 감사해야 되느냐? 삶으로 감사하시기 바랍니다. 아멘. 청년 여러분, 삶으로 감사하는, 삶에서 믿음이 보이는 우리 청년들 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 하나님 감사합니다. 우리 청년들 말로만 하는 감사, 말로만 하는 믿음 말고 삶으로 그 믿음을 보여주는 증인들이 되게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간 박수 치면서 찬양으로 하나님께 감사와 영광 돌리겠습니다.
말씀을 묵상하면서 말씀대로 되리라 찬양하겠습니다. 영원의 전부터 약속하신 언약 유일한 완전한 하나님의 성취 완전한 그 이름 예수 그리스도 내게 참 생명 자유 주셨네. 눈앞에 보이는 작은 현실 앞에도 주가 주신 언약이 나를 이끄시네. 하나님 말씀대로 되리라 하신 언약 영원의 전부터 약속하신 언약 유일한 완전한 하나님의 성취 완전한 그 이름 예수 그리스도 내게 참 생명 자유 주셨네. 눈앞에 보이는 작은 현실 앞에도 주가 주신 언약이 나를 이끄시네. 하나님 말씀대로 되리라 하신 언약 그러므로 말씀하신 말씀 그대로 되리라 하나님의 언약은 변치 않으니 그대로 나는 믿음으로 내 삶을 이끄시는 주 주의 교회를 통해 말씀하소서. 말씀으로 내 삶을 이끄시는 주 주의 교회를 통해 말씀하소서. 하나님 말씀대로 되리라 하신 언약 그러므로 당신과 나를 그대로 되리라 하나님의 언약은 성취되리니 그대로 나는 믿음으로 예배하라. 이 시간 우리 청년회가 여호와의 영광이 충만한 공동체 될 수 있도록 우리에게 있는 그리스도를 삶 속에서 전달할 수 있는 청년 제자 50명 될 수 있도록 이 시간 기도하겠습니다. 주기도문으로 예배 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며
나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 하나님 말씀